हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों तमने खबर है कि पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआई माटे मित्रों आज आपणे 50 जीकेना एमसीक्यू लाया छे मित्रों, जे तमारी एक्जामना अंदर 100% पूछाशे अने आ जेटला पण जीकेना 50 एमसीक्यू छे मित्रों ए अगाउनी एक्जामोना अंदर पूछायेला छे एटले तमने खूब ज काम आववाना छे। तो चलो मित्रों आपणे पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआई माटे आ 50 एमसीक्यू जोई लीए। एना पहेला एक महत्वनी वस्तु तमने जणावी दूं मित्रों कि आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए। आ वीडियो ने लिंक तमारा मित्रों ने शेयर कर दीजिए। और अगाऊ मैं पोलीस कॉन्स्टेबल माटे घणा बधा वीडियो बनाया है मित्रों, अपनी चेनल पर जईने जोई लो बरोबर। और पोलीस कॉन्स्टेबल माटे मित्रों मॉडल पेपर आखुं एक प्लेलिस्ट अलगथी करेलू है बरोबर, तमे अपनी चेनल पर जईने जुओ और ए वीडियो ने पण तमारा मित्रों ने शेयर कर दो। तो चलो मित्रों आपणे आजना ए 50 जीकेना एमसीक्यू सारी रीते समझीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न समझीए कि कया समय दरमियान अमदावाद ए गुजरातनी राजधानी हती। तो 1960 थी लईने 1970 ना समयना अंदर मित्रों अमदावाद छे ने ए गुजरातनी राजधानी हतुं। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि कयुं मूळ गुजरातनुं समूह नृत्य छे कि जेनो उल्लेख हरिवंश पुराणना अंदर पण करेलो छे। तो बरोबर हाल्ली सक्का याद राखजो मित्रों, हाल्ली सक्का जे छे मित्रों नृत्य एनो उल्लेख छे मित्रों हरिवंश पुराणना अंदर पण करेलो छे बरोबर। अने आ गुजरातनुं समूह नृत्य छे जेनुं नाम छे हाल्ली सक्का बरोबर। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि सेंट जेरोम किल्लो ए क्यां आवेलो छे। तो दमणना अंदर मित्रों आ सेंट जेरोम किल्लो आवेलो छे बरोबर, दमणना अंदर आवेलो छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझ के भारतना आयोजन पंचनुं स्थान नीति आयोग द्वारा कोनुं लीधुं छे। तो केबिनेट ठरावनुं लीधेलुं छे मित्रों, याद राखी लेजो बरोबर। बहु महत्वनो प्रश्न छे मित्रों, एक्जामना अंदर फरीथी रिपीट थई शके छे तमारा जीकेना अंदर बरोबर कि भारतना आयोजन पंचनुं स्थान नीति आयोग द्वारा कोनुं लीधेलुं छे। तो केबिनेट ठरावना आधारे मित्रों आपणे लीधेलुं छे। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि भारतनुं आर्थिक सर्वेक्षणो कोण तैयार करे छे। तो याद राखजो मित्रों भारतना आर्थिक सर्वेक्षण कोण तैयार करे छे। तो आनो जवाब आवे छे मित्रों नाणां मंत्रालयनो आर्थिक बाबतनो विभाग। हवे छठ्ठा नंबरनो प्रश्न छे मित्रों कि ग्रे रिवोल्यूशन जेने ग्रे क्रांति तरीके आपणे ओळखीए छीए मित्रों गुजरातीना अंदर अने अंग्रेजीना अंदर ग्रे रिवोल्यूशन कोनो निर्देश करे छे। तो खातर उत्पादनमा स्तरमां वधारो करवो बरोबर, खातर उत्पादनना स्तरना अंदर वधारो करवो मित्रों ए ग्रे क्रांतिनो निर्देश छे। तो आवा प्रश्नो मित्रों तमारी पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआईना अंदर पूछाशे। अने आ जीकेना बधा प्रश्नो मित्रों केवा लागे कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी देजो। अने आ जीकेना प्रश्नो छे एटले मित्रों गुजरातनी बधी ज एक्जामोना अंदर काम आवशे बरोबर, एवुं नहीं पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआईना अंदर बरोबर, दरेक एक्जामना अंदर काम आववाना छे। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न समझे कि भारतीय दंड संहिता बदलवा माटे संसदमां रजू करेल बिलनुं नाम शुं छे। मोस्ट टाइम प्रश्न छे मित्रों। तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 बरोबर, जे भारतीय दंड संहिता बदलवा माटे संसदमां रजू करवामां आवेलुं बिल छे बरोबर, जेनुं नाम छे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। अने आ प्रश्न छे मित्रों तमारी पोलीस कॉन्स्टेबलना अंदर कदाच पूछाई जाय बरोबर, कारण के एने लगतो हशे ने एटला माटे। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समजीए कि हालमां भारतमां जाहेर क्षेत्रनी केटली बेंको छे। तो याद राखजो मित्रों हालमां भारतमां जाहेर क्षेत्रनी 12 बेंको छे मित्रों बरोबर, केटली छे 12 बेंको छे जे छे जाहेर क्षेत्रनी। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समजीए कि कयुं पोर्टल महिला तथा बाळ विकास मंत्रालय द्वारा शरू करवामां आवेल पोर्टल छे। तो मित्रों आ 3 पोर्टलो छे जे तमने खबर छे मित्रों महिला तथा बाळ विकास मंत्रालय द्वारा शरू करवामां आवेला पोर्टल छे बरोबर। एक छे नारी, बीजा नंबरना अंदर आवे छे मित्रों ई संवाद बरोबर। हवे तीजा नंबरना अंदर आवे छे सी बॉक्स। आ 3 याद राखी लेजो मित्रों, अवारनवार आ प्रश्न मित्रों घणी बधी एक्जामोना अंदर पूछाय छे बरोबर। अने तमने खबर छे मित्रों कि जीके छे मित्रों गमे त्याथी पूछाय, तो आ 3 पोर्टल तमे याद राखी लेजो। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समजीए कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीनुं मुख्यालय क्यां आवेलुं छे। तो पणजीना अंदर आवेलुं छे। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीनुं मुख्यालय क्यां आवेलुं छे, पणजीना अंदर आवेलुं छे। अने पणजी क्यां आवेलुं छे मित्रों तमने आवडतुं होय तो कॉमेंट करीने जरूरथी बतावजो बरोबर, कया राज्यमां आवेलुं छे ए। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समजीए कि भारत सरकारे खेडूत अने ग्राहकोना लाभार्थे टामेटा, डુંગળી અને બટાકાના ભાવોમાં થતી વધઘટથી બચવા માટે શું લોન્ચ કર્યું હતું। તો ઓપરેશન ગ્રીન્સ याद राखी लेजो मित्रों, ऑपरेशन ग्रीन्स लॉन्च करवामां આવ્યું હતું मित्रों, जे भारत सरकारे खेडूत अने ग्राहकोना लाभार्थे टामेटा, डુંગળી અને બટાકાના ભાવોમાં વધઘટ થતી હતી ને એના માટે मित्रों आ ऑपरेशन लॉन्च करवामां આવ્યું હતું, ऑपरेशन ग्रीन्स बरोबर, याद राखी लेजो। मोस्ट टाइम बी छे अने पूछाई शके छे। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समजीए कि भारतना બંધારણનો કયો अनुच्छेद आपणी पसंदगीनी व्यक्ति साथे लग्न करवानो अधिकार आपे छे।
યાદ રાખી લો મિત્રો, બહુ મસ્ત પ્રશ્ન છે બરાબર. હવે તમને એકવાર ફરીથી સમજાવી દઉં પ્રશ્ન કે ભારતના બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ છે જે આપણી પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવાનો અધિકાર આપે છે? તો અનુચ્છેદ 21 મિત્રો એ આપણી પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવાનો અધિકાર આપે છે. વિચાર કરો મિત્રો, કેવો પ્રશ્ન છે. હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદની વિવિધ સમિતિઓ પૈકી કઈ સમિતિ સૌથી મોટી સમિતિ છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, અંદાજી સમિતિ છે ને મિત્રો એ સંસદની ઘણી બધી સમિતિઓ છે બરાબર, પણ જે આ અંદાજી સમિતિ છે ને એ સંસદના અંદર સૌથી મોટી સમિતિ તરીકે એને ગણવામાં આવે છે. તો મિત્રો હજુ પ્રશ્નો બાકી છે. આ પ્રશ્નનું લેવલ મિત્રો તમને કેવું લાગે છે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો બરાબર. અને આપણી ચેનલ પર મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે, એ બધા ચેનલ પર જઈને તમે જોઈ લેજો. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૂર્યની પરિક્રમામાં કયો ગ્રહ સૌથી વધુ સમય લે છે? તો બૃહસ્પતિ આવે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, બૃહસ્પતિ આવે છે. અને બૃહસ્પતિ આ કયા ગ્રહનું બીજું નામ છે બરાબર, એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભારતમાં જોવા મળતી ગાયની જાતિઓ પૈકી દેવાતી જે છે મિત્રો એ ગાયની એક પ્રજાતિ એ કયા રાજ્યની ગાયની જાતિ છે? તો આનો જવાબ આવે છે મિત્રો આંધ્રપ્રદેશ બરાબર. તો આંધ્રપ્રદેશના અંદર મિત્રો આ દેવાતી જાતિની ગાયો જોવા મળે છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો જિલ્લો કયો છે? તો થાણે છે અને એ મહારાષ્ટ્રના અંદર આવેલો છે મિત્રો. અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હાથી દાંતમાંથી બનાવેલી બંગડી માટે કયું શહેર જાણીતું છે? તો જોધપુર છે મિત્રો, એ હાથી દાંતની બનાવેલી બંગડી માટે ખૂબ જ જાણીતું છે મિત્રો. અને આ બધા છે મિત્રો એ જીકેના પ્રશ્નો છે અને તમારી એક્ઝામના અંદર રિપીટ થઈ શકે, એટલે આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કામનો અધિકાર બંધારણના કયા ભાગમાં છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કામનો અધિકાર છે ને એ બંધારણના ભાગ 4ના અંદર આપવામાં આવેલો છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં કઈ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ભારતના અંદર મિત્રો આ 3 છે ને એક ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ છે. અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળતા હોય છે. તો જવાબ જોઈ લો મિત્રો, પહેલા નંબરના અંદર આવે છે ક્રાઇસિલ બરોબર. હવે ત્રીજા નંબરના અંદર આવે છે કેર અને ચોથા નંબરના અંદર આવે છે ICRA. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, બહુ મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે, કદાચ તમારી એક્ઝામના અંદર રિપીટ થઈ શકે છે બરોબર. જે ભારતના અંદર ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ છે ક્રાઇસિલ, કેર અને ICRA બરોબર, યાદ રાખી લેજો. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શેડો બેન્કિંગ ક્ષેત્ર એટલે શું? યાદ રાખી લેજો મિત્રો, શેડો બેન્કિંગ ક્ષેત્ર એટલે શું? તો બેન્કિંગ સિસ્ટમથી બહાર નાણાકીય લેણદાર બરોબર, યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે. શેડો બેન્કિંગ ક્ષેત્ર એટલે શું? તો આનો જવાબ આવે છે મિત્રો બેન્કિંગ સિસ્ટમથી બહાર નાણાકીય લેણદાર. મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે ને મિત્રો એ ઇકોનોમિક્સનો પ્રશ્ન છે અને ઇકોનોમિક્સ તમારી એક્ઝામના અંદર જીકે થ્રો ઘણું બધું પૂછાતું હોય છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાશ્મીરમાં વિતસ્તા નદીને કાંઠે શ્રીનગર નામના નગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો સમ્રાટ અશોકે કરેલી હતી. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, અને આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાઈ ગયો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઉત્તર પ્રદેશનું કયું શહેર વિશ્વભરમાં પિત્તળના હસ્તકલા માટે પ્રસિદ્ધ છે? તો મુરાદાબાદ છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો કે કયા શહેરના અંદર કઈ વસ્તુ વખણાય છે ને એના અંદરથી પ્રશ્નો જીકેના વારંવાર આવતા હોય છે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આધુનિક કોમ્પ્યુટરના પિતા કોને ગણવામાં આવે છે? તો ચાર્લ્સ બેબેજને મિત્રો આધુનિક કોમ્પ્યુટરના પિતા ગણવામાં આવે છે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સાક્ષરતા મિશનની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો 21 ઓગસ્ટ 2014ના અંદર રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સાક્ષરતા મિશનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને આ પ્રશ્ન એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પોખરણ 1 1947ની પ્રમુખ જવાબદારી કોણે સંભાળી હતી? તો રાજા રમન્નાએ મિત્રો પોખરણ 1 1974ના અંદર એની જવાબદારી સંભાળી હતી. કયા રાજાએ મિત્રો? રાજા રમન્નાએ. તો મિત્રો હજુ પ્રશ્નો બાકી છે. આ 25 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે આપણે ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે, આપણી ચેનલ પર તમને જોવા મળશે મિત્રો. અને સ્પેશિયલ અલગથી એક પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે કે જેના અંદર પોલીસ કોન્સ્ટેબલના મોડલ પેપરોનું છે, જેના અંદર 4 મોડલ પેપર અપલોડ થઈ ગયા છે મિત્રો. ના જોયા તો જોઈ લેજો, અથવા આ વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર લગાવી દઈએ મિત્રો, વિડીયો પૂરું જોજો એટલે ત્યાં આવશે એટલે તમે 4 મોડલ પેપર જોઈ લેવાના બરોબર. અને બીજું ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પ્યુન માટે પણ આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો. ના જોયા હો તો જોઈ લેજો મિત્રો, ચેનલ પર જઈને આખું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે બરોબર. અને બીજું ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું.
હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના બંધારણમાં કઈ અનુસૂચિમાં ભાષા સંબંધિત જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો અનુસૂચિ 8ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે જેના અંદર ભાષા સંબંધિત જોગવાઈની વાત કરવામાં આવી છે, જે ભારતના બંધારણની 8મી અનુસૂચિના અંદર, બરોબર. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંસદમાં જો કોઈ વ્યક્તિ બંને ગૃહોમાં ચૂંટાઈ આવે તો તે કયા ગૃહમાં રહેવા માગે છે, તે કેટલા દિવસમાં જાહેર કરવું પડે? તો 10 દિવસના અંદર મિત્રો જાહેર કરવું પડે. અને આ બંધારણનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. તમને ખબર છે મિત્રો કે બંધારણના અંદર મિત્રો તમારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં 30 ગુણનું પૂછાશે અને પીએસઆઈના અંદર 25 ગુણનું. ઘણો બધો ભાગ કવર કરી દેશે મિત્રો ગુણનો આ બંધારણ, બરોબર. એટલે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ માટે મિત્રો આપણે આપણી ચેનલ ઉપર 4 બંધારણના વિડીયો બનાવ્યા છે, જે સ્પેશિયલ આપણી પોલીસનું જે પ્લેલિસ્ટ છે એના અંદર તમને જોવા મળશે. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દો. તો પ્રશ્ન એકવાર ફરીથી આપણે સમજી લઈએ, કારણ કે પરીક્ષાના અંદર પૂછાય એવો છે કે સંસદમાં જો કોઈ વ્યક્તિ બંને ગૃહમાં ચૂંટાઈ આવે તો તે કયા ગૃહમાં રહેવા માગે છે, તે કેટલા દિવસમાં જાહેર કરવું પડશે? 10 દિવસના અંદર એ જાહેર કરી દેવું પડે મિત્રો. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા કયા પ્રકારની હોય છે? તો ખુલ્લી અર્થવ્યવસ્થા હોય છે મિત્રો આ મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા, બરોબર. ખુલ્લી અર્થવ્યવસ્થા એને કહેવાય છે. અને આ છે મિત્રો તમને ખબર છે ઇકોનોમિક્સનો પ્રશ્ન છે, અને ઇકોનોમિક્સ હંમેશા મિત્રો તમને જીકેના અંદર 100% પૂછાતું હોય છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જરૂરિયાત કરતાં વધુ વ્યક્તિઓ કામમાં રોકાય ત્યારે કયા પ્રકારની બેરોજગારી સર્જાય છે? તો પ્રસન્ન પ્રકારની મિત્રો બેરોજગારી સર્જાય છે મિત્રો જ્યારે જરૂરિયાત કરતાં વધુ વ્યક્તિઓ કામમાં રોકાયા હોય ત્યારે, બરોબર. પ્રસન્ન પ્રકારની બેરોજગારી. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દક્ષિણામૂર્તિ મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો ચાંદોદના અંદર મિત્રો આ દક્ષિણામૂર્તિ મંદિર આવેલું છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુપ્ત વંશ રાજ શાસકો પૈકી કયા રાજાને હિન્દુના નેપોલિયન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા? તો સમુદ્રગુપ્તના મિત્રો તમને ખબર છે કે હિન્દુના નેપોલિયન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. અને આ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પહેલાં પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગોવાનું લોકપ્રિય સંગીત કયું છે? તો માંડો છે ને મિત્રો, માંડો એ ગોવાનું લોકપ્રિય સંગીત કહેવાય છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ પ્લેગ શાનાથી ફેલાય છે? તો પ્લેગ છે મિત્રો એ બેક્ટેરિયાથી ફેલાય છે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ 1 ઔંસ બરાબર કેટલા ગ્રામ થાય છે? તો 1 ઔંસ બરાબર મિત્રો 28.35 ગ્રામ થાય છે, બરોબર. અને આ તમારી એક્ઝામના અંદર ઘણી બધી વાર પૂછાય છે મિત્રો. આ ગણિતનો રિઝનિંગનો પ્રશ્ન કહેવાય છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કઈ એક અધાતુ છે? તો મિત્રો અહીંયા 4 નામ આપ્યા છે, એના અંદરથી તમારે અધાતુ શોધવાની છે. પહેલું આપ્યું છે સોડિયમ, બીજાના અંદર આપ્યું છે બ્રોમિન, ત્રીજા નંબરના અંદર આપ્યું છે મર્ક્યુરી અને ચોથા નંબરના અંદર આપ્યું છે આયર્ન, બરોબર. તો બ્રોમિન છે મિત્રો એ અધાતુ છે, બરોબર. જે બ્લુ કલરથી હાઇલાઇટ કરેલું છે એનો જવાબ આવે છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના સંવિધાનના કયા ભાગમાં ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ બનાવવાની જોગવાઈ થયેલી છે? તો ભાગ 9ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ બનાવવાની જોગવાઈ થયેલી છે ભારતના બંધારણના ભાગ 9ના અંદર. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયો ઉદ્યોગ અર્થવ્યવસ્થાના મુખ્ય ક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ નથી? તો મિત્રો અહીંયા 4 ઉદ્યોગો આપ્યા છે: વિદ્યુત, પ્રાકૃતિક ગેસ, પરિવહન અને સિમેન્ટ. એના અંદરથી જે મિત્રો પરિવહન છે ને મિત્રો એ છે ને મિત્રો અર્થવ્યવસ્થાના મુખ્ય ક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ નથી, બરોબર. બાકીના 3 છે ને વિદ્યુત, પ્રાકૃતિક ગેસ અને સિમેન્ટ એ 3 છે ને મુખ્ય ક્ષેત્રના અંદર સમાવિષ્ટ છે, પણ પરિવહન નથી. એટલે આ યાદ રાખી લેવાનું. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક ક્યારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે? તો દર મહિને મિત્રો આ જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે દર મહિને. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય ધોલ ચોલમ છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય ધોલ ચોલમ છે? તો મણિપુરનું છે. અને આ જે છે મિત્રો એ સાંસ્કૃતિક વારસાનો પ્રશ્ન છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અમીરગઢનો કિલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? તો અમીરગઢનો કિલ્લો છે ને મિત્રો એ મધ્યપ્રદેશના અંદર આવેલો છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દીમાપુર હવાઈ મથક ક્યાં આવેલું છે? તો નાગાલેન્ડના અંદર મિત્રો આ દીમાપુર હવાઈ મથક આવેલું છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયું રાજ્ય બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે? તો ઉત્તર પ્રદેશ મિત્રો એ બાયોગેસના ઉત્પાદનના અંદર પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે, ઉત્તર પ્રદેશ. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોનું નામ કયા વર્ષમાં બદલીને આકાશવાણી કરવામાં આવ્યું હતું? તો 1957ના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોનું નામ જે જૂનું હતું એનું નવું નામ 1957ના અંદર આકાશવાણી કરવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો આ પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું? હજુ પ્રશ્નો બાકી છે મિત્રો. આ પ્રકારના વિડીયો બનાવવાના અંદર મિત્રો ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે, એટલે ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરી દો મિત્રો, બરોબર. સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો મને બીજા તમારા માટે આવા વિડીયો બનાવવા માટે મોટિવેશન મળશે. અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાચા લોખંડમાંથી પોલાદ અને રૂમાંથી સુતરાઉ કાપડ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ
માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિના કયા પ્રકારમાં આવે છે? તો દ્વિતીયક પ્રકારના અંદર આવે છે. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં સૌથી જૂના સિક્કાઓ કયા છે? તો ચાંદી અને તાંબાના બનાવેલા પંચમાર્કના સિક્કાઓ છે મિત્રો, એ ભારતના સૌથી જૂના સિક્કાઓ કહેવાય છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, મોપિન અને સોલુંગ તહેવારો કયા રાજ્યમાં મનાવવામાં આવે છે? તો અરુણાચલ પ્રદેશના અંદર મિત્રો મોપિન અને સોલુંગ નામના તહેવારો ઉજવવામાં આવતા હોય છે. અને તહેવારોના અંદરથી મિત્રો તમારા પ્રશ્નો 100% આવતા હોય છે. અને આ બધો સાંસ્કૃતિક વારસો છે, બરોબર. એટલે સાંસ્કૃતિક વારસાનું વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પર બનાવ્યું છે, જોજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને બીજા પણ વિડીયો હું બનાવતો રહી. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતની સ્વતંત્રતા બાદ પહેલી ઔદ્યોગિક નીતિની ઘોષણા કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી? તો 1948ના અંદર કરવામાં આવી હતી. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ભારતના સંવિધાનનો ભાગ 18 કોને સંબંધિત છે? તો કટોકટી અને જોગવાઈને સંબંધિત છે મિત્રો. અને હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે તમારી એક્ઝામના અંદર ભારતનું જે બંધારણ છે એના ભાગના ડાયરેક્ટ નામ પૂછી લેશે, બરોબર. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા સ્થળે વરસાદી પાણીના સંબંધની એટલે કે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ ક્યાંથી મળી આવેલી હતી? તો ધોળાવીરાના અંદરથી મળી આવી હતી. તો મિત્રો તમને ખબર છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSIના અંદર આ 50 MCQ જીકેના અંદર હતા મિત્રો. એના અંદર લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન છે 50મા નંબરનો, એ સમજીએ આપણે કે ભારતના સંવિધાનમાં કેટલી મૂળભૂત ફરજો સમાવેશ કરેલ છે? તો 11 મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરેલો છે મિત્રો આપણા ભારતીય સંવિધાનના અંદર, બરોબર. કેટલી મૂળભૂત ફરજો છે? 11 છે. તો મિત્રો આ 50 પ્રશ્નો MCQના તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. અને બીજી મહત્ત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે પણ આપણી ચેનલ પર વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, એ બધા વિડીયો તમારે જોવા હોય તો ચેનલ પર જઈને જોઈ લો, આખું એનું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે. અને બીજું મિત્રો ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પ્યુન માટે પણ આપણી ચેનલ પર વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો, અને હજુ આગળ બનતા રહેશે, એટલે એ બધા વિડીયો પણ તમે ત્યાં જઈને જુઓ. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.